노르웨이의 항구 도시 오슬로. 오슬로의 12월은 조금 특별하다. 오슬로는 노벨 평화상의 도시다. 해마다 12월이면 세계인의 시선이 오슬로에 집중된다. 오슬로의 시청에서 노벨 평화상 시상식이 열리기 때문이다. 전 세계 인류가 국경을 초월해서 가장 자랑스럽게 생각하는 인물, 가장 많은 존경을 받는 인물이 시청 메인홀의 시상 무대에 오르는 것이다. 인간이, 국가가, 이념이 저지르는 가장 어리석은 행위에 맞서 인류의 양심을 지키고 그리하여 역사의 진보를 이뤄온 노벨 평화상 수상자들. 12월 10일이면 2006년 가장 자랑스러운 인물이 이 자리에 서게 될 것이다. 그 주인공이 누구인지는 이미 2달 전에 밝혀졌다. 10월 13일, 노르웨이 노벨 평화상 위원회는 그 주인공을 온 세상에 알렸다. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2006 divided into two equal parts to Muhammad Yunus and Grameen Bank. 2006년 노벨 평화상의 주인공은 무하마드 유누스, 방글라데시 그라민 은행의 총재였다. 지난 30년간 그가 보여준 것은 기적이었다. 그는 명백히 절망을 희망으로 바꿔놓았다. 평화상 수상자를 발표한 날은 방글라데시의 휴일이었다. 유누스가 맨 먼저 찾은 곳은 그라민 은행. 그라민 은행은 취재진과 축하 시민으로 발리될 틈조차 없었다. It is not expressible really that we are so much happy. We know that we should get Nobel Prize much more before, earlier. We should get earlier. It is little bit late, but at last we have it. I was just so much excited and so much delighted at that moment. কত খুশি জীবনের সব থেকে বেশি খুশি এই যতদিন মানে এর থেকে খুশি আর কোনোদিন হয়নি আর কি। 유누스 박사의 노벨상 수상은 한 개인의 영광이 아니었다. 방글라데시에서는 그 영광을 국민 모두의 것으로 국가의 영광으로 받아들이고 있었다. বাংলাদেশের একটা কাজ আমরা দুদিন ধরে করলাম, এটা সারা পৃথিবীর স্বীকৃতি পেল, সারা পৃথিবীর পাশে আমরা একটা জিনিস উপহার দিতে পারলাম, এটাই আমাদের জন্য। 방글라데시, 아시아에서도 가장 가난한 나라. 1인당 국민소득 430달러. 1억 4천만 명의 국민 중 1억의 인구가 하루 2달러 이하로 살아가고 그중 5천만 명이 하루 1달러도 안 되는 돈으로 연명하는 나라. 그리하여 하루 2끼의 식사가 꿈이 되는 나라 방글라데시. 1971년 파키스탄으로부터 독립한 이래 줄곧 가난과 벗삼아온 방글라데시는
아직 정치적으로도 안정을 이루지 못하고 있다. 방글라데시는 2007년 1월 새 정부를 구성하기 위한 총선을 앞두고 있다. 방글라데시는 지금 불안정한 임시 과도정부 상태에서 혼란을 겪고 있다. 그런 방글라데시에 무하마드 유누스가 있었다. 노벨상 수상자로 선정된 그는 정치적 대립과 갈등을 넘어서는 인물이었다. 거리에는 유누스 광고판도 등장했다. 유누스는 방글라데시의 자부심이 되어 있었다. নোবেল পুরস্কার আনলো আমাদের বাঙালি জাতিকে আবার নতুনভাবে পরিচিত করছে। আমরা ৭১-এর স্বাধীনতার পরে এটা আমাদের সেকেন্ড অর্জন। এর মধ্যে আমরা এত বড় অর্জন আমরা আর পাইনি। And we are very proud of him. 방글라데시의 자랑 유누스. 그러나 TV가 없고 신문을 보지 않은 서민들에겐 뉴스보다 실제 생활 속에서 얻는 게 더 많다. ডক্টর ইউনুস চিনেন? ডক্টর ইউনুস না তো ভাই শুনলাম যে ডক্টর ইউনুস চিনেন না নোবেল শান্তি পুরস্কার চিনেন না? গ্রামীণ ব্যাংকের নাম শুনছেন? জি গ্রামীণ ব্যাংক ডক্টর ইউনুসের নাম জানেন? তার সম্বন্ধে জানেন না? গ্রামীণ ইউনিয়ন কি ভালো ব্যাংক ভালো করে আগে জানতাম না, ওই যখন উনি প্রাইজ পাইবার আমরা শুনতে পারছি, আগে শুনতে পারিনি। 서민들에게 유누스보다 더 가깝고 유명한 그라민 은행. 방글라데시에서 그라민 은행의 로고는 한국의 새마을 깃발만큼이나 친숙하다. 올해는 그라민 은행이 설립된 지 꼭 30년이 되는 해. 유누스는 30년 전 그라민 은행을 세우고 지금까지 총재로서 그라민을 이끌어오고 있다. 수상자 발표 후 한 달이 지났지만 그라민 은행엔 취재진과 방문객이 끊이지 않는다. While people are saying that I'll get the Nobel Prize, I was doing something else. I didn't pay attention to it, but it was a very pleasant surprise. And suddenly, when the news came, all of a sudden the whole nation kind of jumped up. So it's such a big news. 유누스는 경제학 교수 출신의 민영 은행가다. 그런데 왜 노벨 평화상은 민간 기업인인 그를 선택했는가? 도대체 무하마드 유누스가 누구이길래? 그라민 은행이 무엇이길래? 방글라데시 치타공 지역의 작은 농촌 마을 보루아. 매주 월요일 아침 마을에는 손님이 찾아온다. 마을은 이른 아침부터 부산하다. 월요일만 돌아오면 마을 아낙네들이 함께 모여 손님 맞이 준비를 서두르기 때문이다. 대부분이 회교도라 외지 남자들에게 낯가림이 심한 것이 방글라데시 여자들이다. 그러나 이 손님만큼은 그들 모두에게 친숙하고도 반가운 얼굴이다. আসলে ঘরের ভিতর একটু এত অন্ধকার তো ইল্লে বলি এন দিয়ে করে সমস্যা নেই। ঠিক আছে বইন, ঠিক আছে বইন। স্যার আরাম মিটিং শুরু করেন। হ্যাঁ করেন। আরাম মিটিং শুরু সিঙ্গেলার জন্য প্রস্তুত। 1 2 1 আস্তে আস্তে 2 টিয়া পয়সা রেডি করে ফেলেন। টিয়া পয়সা গুছিয়ে কিনে ব্যাগগুলো গ্রুপে 이 모임의 가장 중요한 목적은 마을 주민들이 은행에서 대출받은 돈과 이자를 상환하는 것이다. 바로 이곳이 은행 창구가 되는 셈이다. 방글라데시 방방곡곡 돈이 필요한 주민들이 있는 마을을 직접 찾아가는 은행. 센터라 불리는 마을 단위의 은행은 그래서 건물조차 없다. 이것이 바로 세계에서 유례가 없는 그라민 은행의 업무 방식이다. 마을 현장에서 대출 상환금도 받고
저축도 받고 새로운 대출 신청도 받는다. Har prostat? বলি Guru Hasantin. Ki hazalate? স্যার ব্যবসা না হ্যাঁ? ব্যবসা কি ব্যবসা? মাছের কাঁচা মাছ মাছের ব্যবসা. Khanbar Group? 그라민은행에서 최초 대출을 받으려면 특별한 자격을 갖춰야 한다. 반드시 가난해야 한다는 것이다. 그것도 은행에 담보로 잡힐 것이 전혀 없을 만큼 가난해야 한다. They don't have the credential to take loans from bank. What is that credential? The credential is they don't have enough money to borrow. Because the financial institutions are based on the principle that the more you have, the more you get, which is absolutely wrong principle. The real principle should have been less you have, the more likelihood, more possibility that you get a loan so that you can move up. 1940년 방글라데시 남부도시 치타궁에서 보속 세공업자의 아들로 태어난 유누스는 부유한 아버지 덕에 유복한 성장기를 보낸다. 25살이 되던 해 유누스는 국제학생을 지원하는 미국의 풀브라이트 장학생으로 선발돼 미국 유학길에 오르고 1969년 경제학 박사학위를 받았다. 방글라데시가 파키스탄에서 분리 독립한 이듬해인 1972년 그는 조국 방글라데시로 돌아와 치타공 대학에서 교편을 잡고 경제학을 가르치는 데 전념했다. 그가 학과장으로 재직하고 있던 당시 방글라데시에는 엄청난 기아가 덮쳤다. 1974년의 일이었다. 그의 국토의 절반이 물에 잠기는 대홍수가 일어났다. 수재는 절대적인 식량난을 불러왔고 거리엔 질병과 굶주림에 시달리는 사람들이 가득했다. 방글라데시에서는 그의 한 해 동안 10만여 명이 굶어 죽었다. 그 현실 앞에서 유누스는 깊은 무력감에 빠진다. 길바닥에서 사람들이 굶어 죽고 있는데 경제학이란 학문이 무엇을 할 수 있는가 하는 회의에 부닥치는 것이다. 그는 사람들의 실제 삶 속으로 들어가 보기로 했다. 그가 택한 곳은 대학 인근의 조브라 마을이었다. 거기서 그는 한 여인을 만난다. 마을의 한 여인은 온종일 쉬지 않고 대나무 의자를 만들었으나 하루 50페이사, 우리 돈으로 20원을 벌 뿐이었다. 시장에 내다 팔면 훨씬 많은 돈을 받을 수 있었으나 대나무 재료를 살 돈 200원이 없어서 고리대금업자에게 수익의 대부분을 반납해야 했다. 그런 사람이 마을에는 42명이나 되었다. And the total money they needed or they borrowed from the moneylender was $27. And I was shocked. So I gave this money, $27, to the 42 people, telling them that you return the money to the moneylenders and you be free from their conditionalities. And whenever you feel like you can pay me back the money that I gave you. That created a lot of excitement in those people. And then I thought, if you can make so many people so happy with such a small amount of money, why shouldn't you do more of it? 1978년 유누스는 마침내 은행을 설립했다. 지금도 활동하고 있는 그라민은행 1호점이었다. 초기에 그는 자신의 보증으로 기존 은행에서 돈을 빌려 그 돈으로 다시 빈민들에게 소액 대출하는 실험적인 형태로 운영했다. When we began our work in 76, we had no intention or no idea that we want to become a bank. All we are trying to do at that time convince the existing banks that this is something they can do, lending money to the poor people. Banks said, no, it cannot be done. Bank cannot lend money to the poor people because they are not creditworthy. They do not have the collateral. 가장 돈이 필요하지만 돈이 없다는 바로 그 이유로 금융 서비스에서 철저히 소외된 사람들.
바로 그 사람들을 위해 시작한 은행 프로젝트는 1983년 정부로부터 공식 은행으로 인정받기에 이른다. 마을 은행이란 뜻의 그라민 은행은 그렇게 탄생됐다. When we did it, at the beginning, nobody believed that this is going to be successful, meaning that poor people take money and paying back. But over years, we have demonstrated that it can work beautifully. We have no problem. We have been doing this for years and years. Still, we have the same high repayment rate, 99% repayment rate. 과연 담보도 없이 가난한 사람이 돈을 잘 갚을 수 있는가? 대출받은 회원을 찾아가 보기로 했다. 야르발라, 저 기억하세요? 니아르발라는 1년 전 첫 대출을 받은 그라민 회원이다. 띠거지 데리, 띠거지. 아따 주로 하세요. 야 더러거지. 사이. 이거 다 내려주고 있었어요. 조금 또 이거 높이게 올리고 검사했어요. 검사. 아르발라게 또 발라네 전화. 니아르발라는 좋아 보였다. 그녀의 삶이 어떻게 변했는지 먼저 대출받을 당시의 상황을 보자. 니아르발라는 아무것도 가진 것이 없다. 장성한 자식의 도움을 받아도 시원찮을 판에 단칸방에 병들어 누워있는 아들을 오히려 부양해야 하는 처지인 것이다. 그녀의 경우 대출 자격은 충분한 셈이다. 보르와 마을의 니아르발라. 오늘 그녀는 난생 처음으로 사인이라는 걸 해봤다. 그녀의 대출 신청이 수락돼 마침내 오늘 그라민 은행에서 대출금이 나온 것이다. 15,000 타카. 우리 돈으로 약 23만 원. 그녀에겐 엄청난 거금이다. 니아르발라에게 오늘은 중요한 날이다. 처음으로 그녀가 자기 소를 갖게 될 것이기 때문이다. 대출금이 나오는 대로 지불하기로 하고 이웃 라빈의 집 소를 미리 점 찍어 두었다. 라빈에는 이미 소를 마당에 끌어내놓았다. 송아지가 딸려있는 어미소 한 마리. 이제 그녀에게 그 누구도 아무것도 가진 것 없는 니아르발라라고 말하지 못할 것이다. 그에게는 이제 젖소가 있다. 니아르발라가 안 갚거나 빼먹거나 그런 적 없었어요? 돈 잘 갚았어요? এবং এটা খুবই আমার কাছে ইয়ে লাগে যে সে কিভাবে এত টাকা পরিশোধ করতেছে। খুবই করে কোনো সমস্যা হয় না তার, কোনোদিনও সমস্যা হয় না। উপস্থিতি আর মানে টাকা পরিশোধের ব্যাপারে খুব সে আন্তরিক। 크게 눈에 띄진 않지만 니아르발라의 생활은 1년 전과는 달라져 있었다. 빗물이 새던 지붕을 튼튼하게 새로 얹었고 솥 하나가 달랑 있던 부엌 살림도 제법 늘었고 나들이복도 몇 벌 장만할 만큼 여유도 생겼다. 이거 다 니아르발라 옷이에요? 예뻐요. 예뻐요. সুন্দর দেখা যেতেছে বলতেছে. 지붕도 없던 화장실은 외양간으로 만들었다. আগের গরুটা বেশি এইভাবে কিনি দুধ বেশি না আগর যে পয়সা পাই গরু বাচ্চা বেশি বাগা দিয়ে 1,000 ধরি. 니아르발라는 고정 수입을 갖게 됐다. 그리고 이젠 더 많은 돈을 빌릴 수 있는 신용도 갖게 됐다. 니아르발라의 삶은 한 걸음 더 나아가고 있었다. 조그라 마을에 사는 제분누의 삶의 변화는 보다 뚜렷하다. 제분누는 1978년 최초 대출자들 중 한 사람이다.
제분누 또한 처음엔 니아르발라와 다르지 않았지만 지금은 마을 중심가에 카센터를 운영하고 마을버스 3대를 소유한 부자가 되어 있다. অর্থাৎ বালানো আছে কি ভালো আছি তো সবাই জন্য ভালো আছি তো এটা বানাইছি এগারোতে এটা আছে এই টেবিলে এখানে আছে এই পালং আছে এই পালং বানাই পাঙ্খা লাগাই 제분누는 멋지게 가난에서 탈출했다. 선풍기, 냉장고, DVD까지 갖추고 살 만큼 지금 그녀의 삶은 풍요롭다. 그라민은행이 처음 빌려준 250타카가 만들어준 결과다. 그 첫 대출금이 그녀의 인생을 들어올린 지렛대가 된 것이다. 그 성공 히스토리는 제분누만의 것이 아니다. 670여만 명을 헤아리는 그라민 회원들의 삶은 나날이 향상되어 가고 있다. 그리고 그들의 성공은 곧 그라민은행의 성공을 의미한다. 그라민의 670만 대출 회원 중 70%가 이미 가난에서 벗어나고 있는 것으로 조사됐다. 그라민의 소액 대출이 종잣돈이 되어 새로운 삶을 만들어가고 있는 것이다. 그럼으로써 그라민은행은 방글라데시 사회 전체를 업그레이드하고 있다. 그라민은행이 99%의 높은 상환율을 보이는 비결은 무엇일까? 무엇보다 대출할 때 담보 대신 사람을 보는 원칙을 꼽는다. 삶의 의지를 중요하게 생각하는 것이다. 그래서 그라민의 센터 모임은 가난한 사람들에게 새로운 삶의 의지를 전파하는 진원지가 되고 있다. স্লোগানের জন্য প্রস্তুত ঐক্য কর্ম শৃঙ্খলা এ আমাদের পথ চলা ঐক্য কর্ম শৃঙ্খলা এ আমাদের পথ চলা সংসারে উন্নতি গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংক It's not the government which is taking people out of poverty. It's not the bank which is taking people out of poverty. It's the people themselves which are taking themselves out of poverty. And that's the ultimate solution. People have to do it themselves. And they have the energy, they have the creativity. All they need is a supportive environment. That's all Grameen Bank did. 10월 18일 인천국제공항. 많은 취재진이 한 사람을 기다리고 있었다. 노벨 평화상 수상자로 선정된 유누스 박사가 한국을 방문한 것이다. 유누스 박사는 노벨상 수상에 앞서 서울 평화상 수상자로도 선정됐다. 마이크로 크레디트라는 획기적인 무담보 소액 대출 제도를 창안하여 방글라데시를 시작으로 전 세계의 많은 국민들이 빈곤에서 벗어나 자립할 수 있는 기반을 마련해 주었습니다. 유누스 박사의 서울 평화상 수상이 한국의 마이크로 크레딧에도 격려가 될 수 있을까? 한국에도 유누스의 동지가 있었다. 한국 최초로 무담보 소액 대출 마이크로 크레딧을 시작한 신나는 조합이다. 신나는 조합은 1999년 IMF 위기 때 그라민은행의 기금을 지원받아 시작했다. 신나는 조합이 모처럼 신나는 날을 맞았다. 한국의 상황과 또 그 방글라데시의 상황이 비슷한지. Society and government, they say that. So how to overcome that kind of situation? I want to know that. 신나는 조합 회원들의 가장 큰 관심은 그라민 모델이 한국에서도 유효할 것인가, 바로 그 문제였다. So whether you are a very rich country or a poor country, problem is the same.
Bangladesh, we created a methodology which works. You can start with that if that methodology will work. If not, you have to devise another one. You cannot say it cannot be done. I don't know how they would be adjusting that program. Now it will be on their shoulder. 마이크로 크레딧은 과연 한국에서도 유효할까? 가난한 사람들에게 희망의 씨앗이 될 수 있을까? 거제도의 한 교회. 농장에서 막 알로에가 도착했다. 이때가 이곳 사람들의 일손이 가장 바빠질 때다. 이 알로에 효소 공장은 2년 전 5명의 주부들이 힘을 모아 창업했다. 사글 새빵살이를 면치 못하는 찢어지게 가난한 형편들이지만 알로에를 다듬는 이들이 모두 이 공장의 주인인 것이다. 거제도로 와요. 거제도로 와요. 웃지 마라. 처음엔 이 일이 모가 되려 꾀를 피우는 일도 많았다. 그러나 요즘 이들은 알로에 효소 만드는 일에 절로 신명이 난다. 많은 돈은 아니지만 이 일로 돈을 벌 수 있다는 자신감을 갖게 된 것이었다. 발효를 돕기 위해 알로에를 저어주는 손길 하나에도 이제는 지극정성을 다한다. 사랑해. 사랑해. 알로에야 사랑해. 너를 너무너무 사랑한다. 알로에 사랑한대. 이래가 우리가 지금 이래가 또 맛을 보거든요. 보면은 확실히 사랑한다는 말을 듣고 있는 독하고 사랑한다는 말을 안 들은 독하고 확실히 맛이 틀려요, 이게. 이 사업은 신나는 조합 덕분에 시작되었다. 하루 생활이 힘겨웠던 이들에게 1인당 100만 원씩 500만 원의 목돈을 창업자금으로 대출해 주었던 것이다. 지금 이들은 그동안의 성과를 바탕으로 2차 대출도 신청해 놓고 있다. 부가세 환급 11만 1,670원 다시 받는 거예요. 그래서 그게 환급금이 이 해뜨는 바다 공동체의 산파 역할을 한 것은 목사 부인인 조용숙 씨. 그는 공동체의 둘의 일꾼을 맡고 있다. 둘의 일꾼 제도는 신나는 조합이 가지고 있는 독특한 시스템의 하나로 창업자와 같은 지역에 살면서 지속적으로 사업을 도와주는 지원자를 의미하는데 이 일은 둘의 일꾼 조용숙 씨에게도 큰 보람을 안겨주었다. 저희가 이렇게 돌이켜보면 이게 2년 동안 그 500만 원 갖고 정말 그분들에게 삶의 의미를 부여해줬다는 게 제일 자랑스럽고 또 감사해요. 왜냐하면 어쨌든 첫 번째로 제일 중요했던 그들이 심리적으로 빈곤에서 탈출했다는 거예요. 뭐 돈은 있다가도 없는 거고 없다가도 있는 거지만 이분들에겐 돈은 필요가 없지만 제일 중요했던 건 그들에게 웃음을 다시 되찾아 주었다는 게 제일 저희들은 지금 생각하면 참 기쁘고 감사해요. 그래서 이들은 더 좋은 효소를 만들기 위해 발효 중인 항아리의 음악을 들려주고 알로에 효소에 허브를 첨가하는 실험도 하고 있다. 항아리 10개로 시작했던 해뜨는 바다. 그러나 공동체의 성장과 함께 효소장 안의 항아리는 이제 100여 개로 늘어났다. 처음에는 걱정을 했습니다. 그러니까 다 가난한 사람들이 모여서 공동체가 되었기 때문에 그러다 할 수 있을까 이랬는데 한 달 가고 2달 가고 저도 서툴기만 하던 것이 이제는 말을 안 해도 척척척척 할 수 있으니까 일단은 자신감이 생기고 그동안 좀 걱정도 많이 되던 저 상금도 한 번도 밀리지 않고 다 갚았다는 그 자신감도 있고요. 그러니까 100만 원만 딱 빌려주면 경제적인 가치로는 약하지만 부가가치가 너무나 큰 게 많이 있는 거예요. 첫 번째는 희망. 당신도 우리가 같이 함께 일을 하고 돈을 빌려 쓸 수 있는 그런 자격이 있습니다 하고 인정해 줌으로써 가질 수 있는 자신감 내지 희망. 사회연대은행은 2003년 시민사회단체와 빈민운동가, 학계, 금융인들이 연대해 발족한 또 다른 마이크로 크레딧 기구다.
저소득층, 신용불량자, 여성가장 등 폭넓은 대상에게 창업자금을 지원하는데 지난 2년간 146개 업체에 23억 5천만 원을 대출해 주었다. 신나는 조합보다 대출금 규모가 크고 보다 한국적인 현실을 감안한 활동을 펼치고 있다. 사회현대은행의 마이크로 크레디트는 현실성에 대한 논리를 상당 부분 반영을 했다는 것입니다. 그래서 지원 대상자 측면에서 차상위 계층으로 확대를 시켰고 대출 금액도 1,500만 원으로 해서 실질적으로 소규모 창업을 할 수 있도록 금액도 높였습니다. 그리고 그 대출 방식도 개인들이 쉽게 접근할 수 있도록 개인 대출을 저희가 개방을 시켰고요. 사회연대은행의 대출을 받기 위해선 엄격한 대출 심사를 거쳐야 한다. 대출자의 사람 됨됨이와 자세에 따라 사업의 성공이 좌우되기 때문이다. 또 이제 제가 전기 때문에 홍대에다 하고 싶어서 왜냐면 이제 미래에 계속 요즘에 추세가 홍대로 많이 몰리잖아요. 네. 사회연대은행 대출자 심사. 자월의 의지가 얼마나 굳건한지, 창업 계획은 가능성이 있는지 진땀이 날 만큼 꼬치꼬치 따진다. 시장 조사 해본 적 있나요? 어느 장소까지? 네, 어디 쪽이? 그쪽에 학원들이 많아서 젊은 학생들이 많아서 그 사람을 잡으면 홍대 오는 애들이니까 또 올 수가 있고요. 음식점 10개 중에 9개는 월세를 못 내요. 그래도 기존에 있는 재래식시장을 통해 있는 가게들은 월세도 꾸준히 내고요. 한 달 월급 정도는 다 가지고 가시더라고요. 사회연대은행 입구에는 이 기구의 지원을 받아 창업한 업체들의 이름이 열거되어 있다. 이들의 대출금 상환율은 90%. 창업 실패 사례는 지금까지 2건에 지나지 않는다. 아무것도 할 수 있는 것이 없을 때 미래도 없다. 무엇인가를 하고 있다는 것은 그래서 그 자체가 희망이 된다. 무담보 소액 대출이 준 것은 그 희망이었다. 사회연대은행이 사업을 시작하면서 반응이 사실은 굉장히 폭발적이었어요. 사회연대은행을 시작하고 나서 사회연대은행이 첫 번째 방송을 타서 지원을 합니다라고 했을 때 전화가 일주일간 마비가 됐습니다. 한국 사회에서 그런 욕구를 가진 사람이 얼마나 많다라는 게 여실히 드러나는 부분 중에 하나였던 거죠. 양극화가 심화돼 빈곤 계층이 늘어나고 있는 한국에서도 마이크로 크레딧이 하나의 대안이 될 수 있을까? 무담보 소액 대출은 한국에서도 일정한 성과를 입증하고 있지만 널리 확산되지는 못하고 있다. 아직 그 성과에 대해 믿음이 부족하기 때문이다. What is the problem? The problem is mindset, that you cannot immediately understand that why this should be good for poor people. So overcoming the mindset becomes a real issue, and then changing the policy. 방글라데시 가지불 지역의 이타하타 마을. 11월 7일 이 작은 시골 마을이 한바탕 크게 들썩였다. 큰 축제가 벌어진 것이다. 지네딘 지단, 월드컵 축구 스타 지단이 마을을 찾아온 것이다. 마을 어린이들이 지단과 함께 친선 경기를 벌였다. 이 작은 시골 마을에서 이런 일이 있으리라고 누가 꿈이나 꿀 수 있었겠는가. 지단이 이 마을을 방문한 것은 유누스 박사의 초청에 의한 것이었다. 지단은 그라민 은행의 마을센터 현장을 직접 견학하고 싶어 했다.
500 থেকে আমার বর্তমানে এখন 3000 সেট হয়েছে আর আমি টেলারিং এর ব্যবসা করি 세계적인 유제품 회사인 단홍사의 회장도 동행했다. ওনারে বলতেছে একদিন ওই ডানন কোম্পানিকে নেওয়া হবে মহিলা 그라민은 최근 세계 3대 유제품 회사인 프랑스의 다논과 합작해 100만 불 규모의 투자로 새로운 사업을 시작했다. 지단은 이 새로운 사업의 홍보대사를 맡았다. We have a partnership. We created a company called Grameen Danone Company in Bangladesh, fortified yogurt to bring nutrition among the children among the malnourished children of the poor families. So this is a social business enterprise. 그라민 단홍은 마을 주민에게 일자리를 제공할 것이고 그라민 회원들은 요구르트 판매 사업을 할 수 있게 될 것이다. 사회적 기업은 그라민이 10년 전부터 성공적으로 시행해오고 있다. 그라민 단홍은 20번째일 뿐이다. 그라민 은행의 이동통신 사업이 그 시작이었다. 방글라데시 농촌 사람들은 전화가 필요할 때 폰레이디를 찾는다. 폰레이디는 이동전화를 빌려주고 수수료를 받는데 만나는 5년째 이 사업을 하고 있다. 통신 시설이 취약한 농촌 지역에서 전화 서비스를 제공하고 새로운 수익 시장을 창출해낸 것이다. এরপরে শুনছি যে ওইখানে মোবাইল দিব স্যার বলছে মোবাইল দিয়ে অনেক আয় উন্নতি হবে এই জন্য আমি স্যারেরে বলছি স্যার আমার একটা মোবাইল দেন আমার এলাকায় মোবাইল নেই তা আমি যদি একটা মোবাইল আনতে পারি আমি অনেক কিছু করতে পারবো ওই কাপড় বিক্রি করছি ওই সময় এমনি টুকিটাকি কাজ ওই মোড়া বানাইছি এই বেতার কাজ করছি ওইগুলো সাইডে দিছি সাইডে দিয়ে এখন মোবাইল নিয়ে অনেক আয় উন্নত হয়েছে আমার 이처럼 경제성과 공익성을 같이 충족시키는 것. 이것이 그라민은행이 지향하는 사회적인 기업의 모델이다. And we bring mobile phones to the poor women of Grameen Bank. And she makes money, people have a telephone. It became a roaring business for the poor people. And very quickly she comes out of poverty just by selling the service of a telephone. We call them telephone ladies. There are more than 250,000 telephone ladies all over Bangladesh. 마을 행사에서는 어린이들의 축하 공연이 펼쳐졌다. 그들이 지어 부른 노래에는 마을 사람들의, 방글라데시 국민들의 마음이 담겨 있었다. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. The joy of spreading peace, the joy of loving one another. 노벨상 수상자들. 그들이 있었기에 아픔을 견딜 수 있었다. 그들의 고뇌와 용기와 사랑이 있었기에 절망에 빠지지 않고 희망을 품을 수 있었다. 꿈을 가진 사람들. 노벨상은 그들의 꿈에 대해 인류가 보내는 격려다. 그리고 그들이 늘 함께했던 사람들, 그들이 다가가려고 했던 사람들에 대한 격려이기도 하다. Oh, I couldn't feel the
무하마드 유누스에겐 꿈이 있었고 그 꿈을 실현시킬 믿음이 있었다. 그의 꿈이 지금 방글라데시 국민들을 일으켜 세우고 있다. I strongly believe that we can create a poverty-free world if we want to. We can create a world where there won't be a single human being who could be described as a poor person. In that world,